السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ لاہور میں نواز شریف سمیت 40 نون لیگی رہنماؤں پر مجرمانہ سازش کا مقدمہ درج۔ مریم نواز، راجہ ظفر الحق، شاہد خاقان، ایاز صادق، احسن اقبال اور پرویز رشید بھی نامزد۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ نواز شریف نے بھارتی پالیسی کے تحت اداروں کو بدنام کرنے کے لیے تقاریر کی، جس سے تاثر ابھرا کہ پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ میں برقرار رہنا چاہیے۔ ان کی تقریر کی تائید بھی قابل گرفت قرار دی جائے۔ نواز شریف اور دیگر پر سازش کا مقدمہ درج ہونے پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار ناپسندیدگی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، وزیر اعظم کو نواز شریف اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر کا علم نہیں تھا۔ بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پالیسی نہیں۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، سیاست کی شطرنج پر ابھی ہماری چال باقی ہے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، جلدی کیا ہے؟ نون لیگ پیادے بچائیں، شاہ اور وزیر کا کھیل ابھی دور ہے۔ ہماری بات بڑی واضح ہے، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ۔ حکومت اپنی کارکردگی سے بات کرتی ہے، حکومت گالیوں سے بات نہیں کرتی، حکومت الزامات سے بات نہیں کرتی۔ آئین اور عوامی حقوق کی بات کرنا غداری ہے تو یہ غداری روزانہ ہوگی۔ ہمت ہے تو ہتھکڑیاں لگاؤ، نون لیگ تیار ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی للکار، کہا کہ غدار تو کشمیر کا سودا کرنے والا اور ملک کی معیشت تباہ کرنے والا ہے۔ ترجمہ نواز شریف محمد زبیر بولے کہ نواز شریف کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ عمران خان ماضی کی طرح آج بھی ملکی اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب، آپ آصف زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر وکیل بن کر آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی؟ جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈو میں نریندر مودی سے کی، کیا اس کا حال احوال جو 1 گھنٹے سے زیادہ خفیہ ملاقات تھی فارن آفس کو بتایا؟ نواز شریف بتائیں، میمو گیٹ کیس میں ان کا اپنا کردار کیا تھا؟ کیا انہوں نے کھٹمنڈو میں مودی سے ملاقات کا دفتر خارجہ کو بتایا تھا؟ مریم نواز 10 ماہ تک کیوں خاموش رہیں؟ وزیر ریلوے شیخ رشید کے مزید 3 سوالات۔ بولے عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے لیکن اپوزیشن کو این آر او نہیں دیں گے۔ 31 دسمبر سے 20 فروری تک نون میں سے شین نکل جائے گی لیکن تینوں پارٹیاں مل کر بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیگی ارکان اسمبلی بزدار سے ملاقات پر فارغ ہو سکتے ہیں تو محمد زبیر کو آرمی چیف سے ملاقات پر کیوں نہیں نکالا گیا؟ اس سال 12.5 لاکھ کا جناب انہوں نے پریکیورمنٹ کی، لیکن ایک دانہ بھی ابھی تک ریلیز نہیں کیا فلور ملوں کو تاکہ بحران ہو۔ پھر دوسری طرف پنجاب سے جناب آٹا اور گندم، اس کی سمگلنگ کے لیے تو معاملات ٹھیک ہے، ادھر سے جناب وہ 12.5 لاکھ میں سے کسی قسم کا کوئی آپ کی گندم اور آٹا جو ہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں نہ چلا جائے، وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے۔ تو یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے۔ آئین کے مطابق افواج پاکستان اور ایجنسیز پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ ریاست کے وقار کو نقصان پہنچانے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے واضح کر دیا، ملک میں گندم بحران کے ذمہ دار سندھ حکومت قرار۔ بولے کہ پیپلز پارٹی گندم بحران پیدا کر کے سوچتی ہے شاید وفاق کی حکومت گر جائے۔ عدالتیں اور نیب سندھ حکومت کی سازش کا نوٹس لیں۔ نون لیگ کے خلاف سازش اور غداری کے مقدمات عمران صاحب کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہیں۔ عوام اپنے مینڈیٹ کی چوری پر عمران خان پر پہلے ہی پرچہ درج کر چکے ہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا بیان۔ عطا تارڑ کا شہباز گل پر امریکہ سے ڈالر لینے کا الزام۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کو مناظرے کا بھی چیلنج دے دیا۔ عظما بخاری بولیں، سیاسی مخالفین پر غداری کا مقدمہ حکومت کا آخری حربہ ہے۔
नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरख्वास्त अदालत लाना अवामी मफाद में नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। पैमरा को तकरीर नशर करने से रोकने के अहकाम देने से भी इनकार। चीफ जस्टिस अदर मिनल्लाह ने तहरीरी फैसले में कहा कि सियासी मामलात अदालतों में लाने के बजाय मुतालिका फोरम पर ले जाए जाएं। रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार मुतमईन नहीं कर सका कि नवाज शरीफ की तकरीर से कौन से हुकूक मुतासिर हुए। पीडीएम 16 अक्टूबर को गोजरावाला में जलसा करेगी। 18 अक्टूबर को कराची और 25 अक्टूबर को कोयटा में पावर शो होगा। 22 नवंबर को पेशावर में जलसा होगा। 30 नवंबर को मुल्तान में मैदान सजेगा। 13 दिसंबर को तारीख में सबसे बड़ा जलसा लाहौर में होगा। राजा परवेज अशरफ नायब सदर और शाहिद खान अब्बासी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। अपोजिशन इत्तेहाद पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान नैब के रेडार पर। चेयरमैन नैब की जानिब से आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर अमीर मकाम शेर आजम वजीर के खिलाफ भी इंक्वायरी का जायजा। बिलियन ट्री सुनामी केस में नवाबजादा महमूद जैद और दीगर के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा। मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। खाना जमीन पर बैठकर खाता हूं क्योंकि मेज नहीं, कमर में तकलीफ है, लेकिन नमाज के लिए भी कुर्सी नहीं दी गई। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में फट पड़े, बोले मेरे साथ नारवा सलूक इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हो रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ को घर का खाना अद्वियात लाने की मुकम्मल इजाज़त है। जज जवादुल हसन ने गैर इंसानी सलूक नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। अदालत में पेशी पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुलाकात। अपोजिशन लीडर का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ अली जरदारी पर पाक लेन और ठट्टा वाटर रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर इस्तिगासा से शहादत तलब। साबिक सदर का कहना है कि अपोजिशन मैं हूँ तो मुकदमात तो बनते हैं। अभी तो अपोजिशन ने सिर्फ बिस्मिल्लाह की है। हर हाथ में मोबाइल है, अब कोई किसी की तकरीर नहीं रोक सकता। ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की ईमा पर दिया होगा जिसका मकसद अपोजिशन को तकसीम करना था। इदारों के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि बाज़ अनासिर मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बना रहे हैं। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी की भी मुलाकात। कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। शुगर स्कैंडल की तहकीकात का दायरा कार वसी। JIT का वफाकी सेक्रेटरी खारिजा को खत। अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट की गई चीनी का रिकॉर्ड अफगान अथॉरिटी से लेने की दरख्वास्त। अब तक की तहकीकात में चीनी की जारी एक्सपोर्ट के शवाहिद सामने आ गए। 7,78,381 मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट ही नहीं की गई, लेकिन FBR से सब्सिडी ले ली गई। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में कोरोना में खतरनाक हद तक इजाफा। सूबे भर के स्कूलों में कोरोना के 225 केसेस रिपोर्ट। खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर 2 हफ्तों के लिए बंद। कोरोना केसेस सामने आने पर एक गर्ल्स हॉस्टल भी सील कर दिया गया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मजीद 2 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अफराद जहाँ बहक 644 नए मरीजों का इजाफा। मरीजों की तादाद 3,14,000 से जायद और अमवात 6,513 हो गई। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 8,907 हो गई।
वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के जरिए कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। कराची में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया का 5वें रोज भी एक्शन। आज 6 अजला के 225 शादी हॉल्स में से 35 का मुआयना, 13 को वार्निंग, 9 को सील कर दिया गया। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 7 रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल का पहला इजलास। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की ग़िज़ाई क़िल्लत पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कमज़ोर अफराद की ज़रूरियात को पूरा करना रियासत की जिम्मेदारी है। पनाह गाहों में फराहम की जाने वाली सहूलियात के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मजदूरों, बेसहारा अफराद की खिदमत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सालगिरह के मौके पर खिराज तहसीन। कहते हैं कि इमरान खान दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने। कठिन हालात और चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना उनका खासा है। वज़ीर-ए-आज़म ने दहाइयों से दरपेश मसाइल के हल के लिए ठोस बुनियाद रख दी है। हम उनकी जुर्रतमंदाना क़यादत में सुरखरू होंगे।